جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل کی اس جنگ میں آج کی دنیا فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے. شطرنج کی بساط بچھا دی گئی ہے جس کا فائنل موو جاری ہے. اس فائنل راؤنڈ میں کون کون سے داؤ پیچ کھیلے جا رہے ہیں, منظر پر کیا ہے اور پس منظر کیا چل رہا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے آج. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فائنل راؤنڈ. ناظرین, آپ تمام ناظرین کی پرزور فرمائش پر ریئل فیس میڈیا پر فائنل راؤنڈ کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے میزبان ہوں گے ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں اور انٹرنیشنل کانسپیریسیز کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو مختلف ٹی وی چینلز میں کئی پروگرامز میں اکثر سنا بھی ہوگا اور سنتے رہتے ہوں گے. ناظرین, آج بات کریں گے آئی ایم ایف کے شکنجے اور پاکستان کے حوالے سے. دوسرے جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کچھ منصوبے تیار کیے جن میں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور مارشل پلان کے اہم ترین منصوبے شامل تھے. مارشل پلان کے تحت امریکہ نے مغربی یورپ کے ممالک کو تعمیر نو کے لیے اس وقت $13 ارب جو کہ آج کے حساب سے تقریباً $120 ارب بنتے ہیں مہیا کیے, مگر یہ قرض اس شرط کے ساتھ مہیا کیے گئے کہ یورپی ممالک ڈیکولونائزیشن کریں گے. مطلب امریکہ نے ڈیٹ فائننسنگ کے ذریعے اٹلانٹک اوشن کے اس پار بنا زمینی قبضہ کیے دنیا کے مقروض ممالک کے سوورینٹی یعنی اقتدار اعلیٰ میں مداخلت کا آغاز کر دیا. اقتدار اعلیٰ جس کی تعریف آج بھی درسی کتب میں یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے اندرونی یا بیرونی فیصلوں میں بالکل آزاد ہوگا, جبکہ حقیقت میں یہ صرف ایک مت ہے. آج آئی ایم ایف, پیرس کلب, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک وغیرہ کے ذریعے صہیونیوں اور صلیبیوں نے دنیا کو کولونائز کیا ہوا ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دنیا, خاص طور سے تیسری دنیا, گلوبل ساؤتھ کا شاید ہی کوئی ملک جو ان کے دست بوٹ سے باہر ہو. آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعارف میں آپ سے کروا چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کا یہ ڈیزائن کس طرح ڈیزائن کیا ہے بنانے والوں نے کہ دنیا کا ہر ملک ان کے شکنجے میں پھنستا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجیب بہت مہربانی, اور آپ کی ٹیم کو بھی اور ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب کو بھی کہ آپ لوگوں نے ایک نیا پلیٹ فارم اور ایک نیا پروڈکٹیو قسم کا ایک ایسا ارینجمنٹ کی ہے جس سے ہمارے آج کی یوتھ کے لیے بہت سے متس, جس طرح آپ نے کہا پریوں کی کہانی, فیری ٹیل, جو آج کا ہمارا بعض اوقات الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پھیلا رہا ہوتا ہے چیزیں, تو ان کانسپریسیز اور ان چیزوں میں ہم فرق کریں گے اور حقیقت سامنے رکھیں گے. تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے تعارف میں 2-3 چیزیں بڑی اہم کہی ہیں. ایک تو آپ نے ذکر یہ کیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ بڑے ممالک جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ لیڈ کر رہا تھا, برٹن کے ساتھ مل کر, فرانس کے ساتھ مل کر انہوں نے اور باقی ملکوں کے ساتھ مل کر ایک پلان کیا. دوسری آپ نے بات کی نیو کولونائزیشن, یعنی پہلے جو ہے کولونائزیشن کا دور تھا, امپیریلزم کا دور تھا, 1945 کے بعد اب نیو امپیریلزم کا دور آ گیا, اس کا بھی ذکر کیا. اور تیسری آپ نے بڑی خوبصورت ایک اور ٹرم بتائی کہ ڈفرنٹ قسم کے پلانز ہمارے سامنے اکنامک پالیسیز دی گئی. کبھی پیرس پلان کے نام سے ہمارے سامنے آتا ہے, ابھی ایک 1990s میں واشنگٹن کنسنسس کے نام سے ہمارے سامنے یہ پلان آیا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آئی ایم ایف کے اوپر اور ان کانسیپٹس کے اوپر آؤں, میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے اس کی تاریخ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب 1941 میں برٹن اور فرانس تقریباً تباہ ہو چکے تھے, جرمنی ایکسپینڈ کر رہا تھا اور دوسری طرف جو سوویت یونین تھا وہ بھی ماسکو تک جرمن فوجیں پہنچ چکی تھی, ہٹلر پہنچ چکا تھا اور بہت سے علاقے اس کے انڈر آ چکے تھے. تو تب یہ کانسپریسی یہودیوں نے ڈیسائیڈ کی, ڈیزائن کی, واشنگٹن کے اندر, نیو یارک کے اندر اور ڈفرینٹ امریکن سٹیٹس کے اندر انہوں نے موبلائزیشن کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکنز اب آئیں جو کہ اس وقت اس پورے کے پورے کانٹیننٹ سے باہر آئے. کانٹیننٹ تو یورو ایشیا میں جنگ چل رہی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار, یا کچھ ایریا افریقہ کا اس میں تھا, لیکن امریکن کانٹیننٹ میں تو کچھ نہیں تھا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ امریکہ چونکہ ترقی میں بہت آگے تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1941-42 کے قریب امریکن ایک سیکرٹ ایٹامک ایکسپلوژن کر چکا تھا جس کی وجہ سے امریکہ ایک ایٹامک پاور بھی بن چکا تھا. تو جب یہ امریکہ کے پاس گئے تو امریکہ نے ان کے ساتھ کچھ بارگین کیا.
اب یہ बारगेन जानना बहुत ज़रूरी है, और अमेरिकन जितने भी थिंक टैंक्स थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, जितने भी इकोनॉमिक प्लानर्स थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं, हम आपको लेंडिंग भी करेंगे, स्पेंडिंग भी करेंगे, एड भी देंगे, रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग भी करेंगे, और जर्मनी को बदतरीन शिकस्त भी देंगे। लेकिन इसके नतीजे में क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर मानने को आप तैयार हैं? इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ब्रेटन वुड नामी एक कस्बा, जो कि अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में वाक़या है, जिसको न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है, वहाँ पर एक होटल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जो तकरीबन 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 तक चली। 44 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, इकोनॉमिस्ट वहां पर आए और उन्होंने कहा ठीक है जी, हम एक नया सिस्टम लेके आते हैं। इससे पहले यूके ने एक ऑफर की थी। यूके के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है जॉन मेनर्ड केनेज। उन्होंने कहा था कि हम दुनिया का एक एक्सचेंज रेट बनाते हैं, इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनिट बना देते हैं और बैंकॉर नामी करेंसी रखते हैं। अमेरिका ने कहा नहीं, यूके का प्रपोजल नहीं चलेगा, अमेरिकन मॉडल चलेगा। और फिर ब्रेटन वुड की वो जो 20-22 दिन की वहाँ पर एक कमेटी बैठी और उस होटल में इन्होंने जो भी प्लान्स डिस्कस किए, उसके बाद कुछ इदारे बनाए गए जिसको आज हम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट इदारे हैं। एक का आपने नाम लिया, एक का मैं आपको बता देता हूं। एक को कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक फंड के तौर पे रखा गया था, IMF। दूसरे को कहते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसने यूरोप के उन तमाम ममालिक की रीडेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करनी थी जो कि जंग जीतने के बाद अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, यानी कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। और उसमें वो ममालिक जो ईस्टर्न यूरोप के हैं, जिनको लालच देकर सोवियत यूनियन से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा, उनके लिए भी की जा सकती है। बाद में इसका नाम IBRD से वर्ल्ड बैंक रख दिया गया। अब यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात समझने की है कि ये पूरे का पूरा जाल मईशत का निज़ाम बिछाया गया है बाय डिज़ाइन, और इसके पीछे सहूनी माइंडसेट भी मौजूद हैं। ये वही सहूनी है जिन्होंने 1919 में पहली जंग अजीम के खात्मे पर ट्रीटी ऑफ वार्सेल्स से पहले बालफोर डिक्लेरेशन करवाई थी। फिर इन्होंने 1944 में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से एक बहुत बड़ा जाला बिछा दिया, और अब इस जाल का या इस सिस्टम का जो विक्टिम थे या जो निशाना थे या जो शिकार थे, वो तमाम मुल्क हैं जिनकी मईशत इंडिपेंडेंट थी, इंडिजीनियस रिसोर्सेज पे चल रहे थे, जिनको इंटरनेशनली ट्रेड के ऊपर, इंटरनेशनल जो आपका आज एक नेटवर्क बना हुआ है, इसकी जरूरत नहीं थी। और इसी ब्रेटन वुड के नतीजे में फिर जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड आया, गैट आया। इसी के नतीजे में नाफ्ता आया, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन इन्होंने बनाई। इसी के नतीजे में फिर जब गैट जो है वो काफी हद तक परफॉर्म ना कर सका, तो 1990s में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम इन्होंने पहले से डिसाइड किया था। समझना यह है कि ये सिस्टम था क्या। इसमें 2 बातें हैं, कलीदी बातें हैं। नंबर 1, दुनिया की करेंसी जो है वो किसी सूरत भी डॉलर होगी, किसी सूरत भी। अब देखें ना, उससे पहले दुनिया में निजाम ये चलता था कि एक्सचेंज रेट के लिए गोल्ड को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब पहली जंग अजीम कंक्लूड हुई और उसके बाद जिन मुल्कों के पास अपना गोल्ड था, उन्होंने गोल्ड देने से इनकार कर दिया, तो एक क्राइसिस आ गया, ट्रेड क्राइसिस आ गया। उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले उन्होंने गोल्ड पे फिर शिफ्ट कर दिया। बाद में अमेरिका ने क्या कहा कि ठीक है, हम गोल्ड पे वापस आते हैं और पूरी दुनिया में जो गोल्ड एक्सचेंज होगा वो डॉलर के अगेंस्ट होगा। और अमेरिका ने धड़ाधड़ डॉलर छापना शुरू किए और पूरी दुनिया में उसकी तरसील कर दी। और पूरी दुनिया में उसके अगेंस्ट क्या था? जो सोना था वो अमेरिकन जो रिजर्व्स थे उसमें जमा होना शुरू हो गया। और पूरी दुनिया में एक्सचेंज रेट और तरसील किसके ऊपर हुई? इंटरनेशनल करेंसी डॉलर के ऊपर हुई। जब बाकी मुल्कों को कुछ रिजर्वेशन हुई और बाकी ब्लॉक्स को रिजर्वेशन हुई, तो उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता, हमें अब इस एक्सचेंज करेंसी की जगह कुछ और करना चाहिए। तो उन्होंने वो डॉलर वापस देकर अपना गोल्ड लेना चाहा। तो 1960s और 70s में अमेरिका ने इनकार कर दिया। फिर एक और इनका आपस में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी, वेस्टर्न कंट्रीज की आपस में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स के लिए। तो फिर इन्होंने पेट्रोल डॉलर की टर्म निकाली। क्यों? क्योंकि गासबाना तौर पर पेट्रोल मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और बाकी तमाम ममालिक के साथ ऑलरेडी इनकी एक
कंक्लूजन या आप समझ लें एग्रीमेंट्स 1930 से चल रहे थे। अब ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज लगाई गई, ज्यादातर मिडिल ईस्ट में लगाई गई, तो जब वो ऑयल पूरी दुनिया में बिकेगा तो किसके अगेंस्ट बिकेगा? डॉलर के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। अब दूसरी तरफ आ जाएं आईएमएफ के ऊपर। आईएमएफ बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्यों कायम किया गया? वो तमाम दुनिया के ममालिक, इनिशियली तो वेस्टर्न यूरोप के ममालिक जिनको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, उनको ये लोनिंग करते हैं मुल्कों को, लेकिन उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज डिक्टेट करता है आईएमएफ, यानी आईएमएफ के डायरेक्टर्स। अगर आप देखें तो आईएमएफ में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो 21 डायरेक्टर्स के पास है, जिसमें से सबसे ज्यादा पावर अमेरिकन के पास है। तो इस तरह से फिर इन्होंने मॉनेटरी फंक्शंस भी अपने कंट्रोल में लिए, ट्रेड भी अपने कंट्रोल में ली, एक्सचेंज रेट को भी अपने कंट्रोल में लिया, और दुनिया की जो कमोडिटीज हैं जिसमें आपके ऑयल आता है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज आता है, उसको भी अपने कंट्रोल में लिया। और साथ साथ एक और काम किया कि जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं उनके साथ तो इन्होंने डीलिंग कर ली, जो साउथ के ममालिक हैं उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। जिस तरह के पहले यूके करता था, फ्रांस करता था, पुर्तगाल करता था, स्पेन करता था, पहले वो एक्सप्लॉइट करते थे, अब अमेरिका ने। लेकिन अमेरिकन एक्सप्लॉइटेशन का जरा मॉडल डिफरेंट है। ये शुगर कोटेड तरीके से पैकिंग में कुछ और होता है और बैक एंड पे कुछ और होता है। तो ये तो बेसिकली बैकग्राउंड है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप। डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसा वर्ल्ड बैंक है पूरी दुनिया को ये कर्जे देता है, तो क्या आईएमएफ भी कर्जे देने वाला एक इदारा है या इसके काम की नौयत जो है कुछ और है? देखिए, मैंने अभी आपको गोश गुजार किया कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, पहले तो बात है इसने मॉनेटरी रेगुलेशंस करनी है। पैसे की कीमत क्या होगी, डॉलर की प्राइसिंग क्या होगी, जिस तरह आपके स्टेट बैंक भी होते हैं ना, वो मॉनेटरी रेगुलेशन करते हैं। इन्होंने मुल्कों को बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कर्जे देने होते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना जरा आसान सा मैं कर देता हूं कि पूरी दुनिया में आपने कोई भी चीज लेनी है, मैंने ये टाई पिन लेनी है, ये टाई लेनी है, शर्ट लेनी है, माइक लेना है, अगर ये पाकिस्तान में नहीं बन रहा तो बाहर कहीं बन रहा है। अब मैं बाहर जब जाऊंगा तो उनको पाकिस्तानी करेंसी दूंगा, वो नहीं लेंगे, वो कहेंगे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी दें, वो डॉलर है। तो अब मैं पहले डॉलर परचेज करूंगा, तो डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपीस का एक डॉलर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इंटरनेशनल बैंक। ये डिसाइड करेगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको कहते हैं कि आपने इंटरनेशनल करेंसी यानी डॉलर को डीवैल्यूएट नहीं होने देना, ठीक है। और बाज का हमने पास्ट में देखा कि यूरो आ गया, पाउंड आ गया, जो इनके आपस में मिले जुले ममालिक हैं जिनके साथ मिलके ये साजिशें डिजाइन करते हैं और दुनिया को इस साजिशी सिस्टम के तहत लूटते हैं, ये अपनी करेंसीज को मेंटेन करते हैं। दूसरा काम आईएमएफ क्या करता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट करता है। जिस तरह अभी मैंने अपनी आपको मिसाल दी, इसी तरह मुल्क भी होते हैं, मुल्कों ने भी इंपोर्ट्स करनी होती हैं। इंपोर्ट्स किस में करेंगे? वो डॉलर्स के इंटरनेशनल करेंसी में। इंटरनेशनल करेंसी तो आपने सिर्फ डॉलर को बना दिया। अब डॉलर का एक रेट होता है, तो आपके पास उतने डॉलर होंगे तो आप वो चीज मंगा सकेंगे। तो जब मुल्क डेट क्राइसिस में आते हैं, इंडस्ट्री मुल्कों में नहीं लगी होती, एनर्जी का इशू होता है, मुल्क डेवलप नहीं हो पा रहे होते, और इश्यूज होते हैं, तो उनके पास तो पैसे नहीं होते, तो फिर वो आईएमएफ से पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट दे सके, यानी मुल्क ने जो पैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद जो मुल्क के ऊपर पैसे बने हुए हैं वो कहां से आएंगे? देखें ना, वो मुल्क जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं वो तो अपनी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट, कोई कैमरा, कोई चीज बार एक्सपोर्ट करेंगे, गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसकी मद में वो डॉलर कमाएंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनकी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो वो क्या करेंगे? उनको तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस रहेगा, तो ये मुल्कों को बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ये दिए कैसे जाते हैं, असल खतरनाक बात यह है, होता कुछ यूं है कि जिन मुल्क के साथ भी आईएमएफ ने डील करनी होती है, निगोशिएशन करना होता है, कंट्री टू कंट्री इसकी इंटरेस्ट रेट भी वेरिएट करता है कि हमें, आपको जितने हमने पैसे दिए हैं इसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, यानी सूद कितना चाहिए, पहली बात। दूसरा, किस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चाहिए, और तीसरा, किन कंडीशंस में आपने ये पैसा आगे खर्च करना है, यानी वो जो मनी आपको दी जाती है आप उन कामों के अलावा कहीं और नहीं खर्च सकते। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान अगर आईएमएफ से कोई प्रोग्राम लेता है तो पाकिस्तान उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए खर्च नहीं कर सकता, अपने डिफेंस के लिए खर्च नहीं कर सकता, इवन के सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के नहीं कर सकता, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है उसके लिए नहीं खर्च कर सकता, सड़कें नहीं बना सकता। बहुत जिस काम के लिए दिए हैं, तो ये सारे का सारा कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है।
ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو ہے IMF کی بات کی کہ IMF جب بھی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اس نے جو اپنی اکانومک پالیسیز ہے وہ IMF کے تحت بنانی ہوتی ہے، تو کیا اکانومک جو پالیسیز ہے کیا یہ پہلے سے پلان کی جاتی ہے؟ میں آپ کے سوال کو ریفریز کر دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آیا ہے. آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ IMF وہ جو اکنامک پالیسی کا پورا ایک چارٹرڈ اور رولز اینڈ ریگولیشن اس کنٹری کو آفر کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، تو وہ اکنامک پالیسی کون بناتا ہے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی وہ اکنامک پالیسیز بھی وہ بڑے بڑے اکانومسٹ بناتے ہیں جو اس پورے کے پورے سسٹم کے بینیفیشریز ہیں. ان ادر ورڈز ان ملکوں سے ہیں جن ملکوں کو ان کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس طرح کی ایک بہت بڑا پلان ہمارے سامنے 1989 میں جان ولیمسن کے نام سے واشنگٹن کنسنسس کے نام سے آیا. اب واشنگٹن کنسنسس کیا ہے؟ اس میں امریکہ نے، IMF، ورلڈ بینک نے اور ان کی ٹریجری، US ٹریجری نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا کہ ہم پوری دنیا میں ساؤتھ کے انڈر ڈیولپ کنٹریز کو پیسے دیں گے، ان رولز کے تحت دیں گے. اب وہ جو رولز ہیں اگر وہ کنٹریز ان رولز کو فالو کریں گے تو وہ پیسے انہیں ملتے رہیں گے، اور اگر فالو نہیں کریں گے تو وہ پیسے انہیں نہیں ملیں گے. اب یہاں کام کی بات آتی ہے کہ امریکہ میں جو انڈسٹری لگی، یورپ میں جو انڈسٹری لگی، جو لوٹ کا مال انہوں نے جمع کیا اس سے انہوں نے انڈسٹری لگا دی. اب وہ مال بیچیں گے کہاں پہ؟ کنزیومر مارکیٹ بھی چاہیے تھی. تو کنزیومر مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جس ملک کو وہ لون دیا جاتا ہے 7 IMF کی شرائط ہوتی ہیں، اور اس شرائط میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر فری انڈسٹریلائز زون بنا دیں گے. ٹھیک ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ویلکم کہیں گے، یعنی باہر کے امیر، ارب پتی، کھرب پتی، ملٹی نیشنل کارپوریشن آپ کے ملک میں آئیں گی. برگر سے لے کے، بٹن سے لے کے، سوئی سے لے کے، گاڑی سے لے کے، کوئی بھی کام کرنا ہے، بینکنگ کا کام کرنا ہے، وہ آرگنائزیشن آپ کے ملک میں آئے گی. اب وہ آپ کے ملک کو کنزیومر مارکیٹ بھی تو بنا رہے ہیں نا، اسی طرح ان کی پروڈکٹ بھی آپ کے ملک میں سیل ہوں گی. اس کو ہم کہتے ہیں اکنامک لبرلائزیشن. یعنی آپ نے اپنی اکانومی کو ریاست کنٹرول نہیں کرے گی، ریاست کے ماڈل کنٹرول نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے، اور جو پرائیویٹ بزنس آنر ہے وہ اس کو چلائے گا. پرائیویٹ آرگنائزیشن، ملٹی نیشنل آرگنائزیشن تو ویسٹ کی ہیں، وہ یہاں پر آ کے پھر اس کے ڈبل پیسے بناتے ہیں. ایک کام تو واشنگٹن کنسنسس میں یہ کیا. دوسرا کیا کیا کہ فسکل ڈسپلن. بہت خطرناک ٹرم ہے یہ، بہت خطرناک ٹرم ہے. یعنی فسکل ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہر سال جو آپ کو لگتا ہے آپ کی پارلیمنٹ، جو آپ کو لگتا ہے آپ کی منسٹری آف فائنانس، جو آپ کو لگتا ہے آپ کا اسٹیٹ بینک، جو آپ کو لگتا ہے آپ کے یہاں کے بڑے بڑے اکانومسٹ آپ کا بجٹ بنا رہے ہیں. سوری، جب آپ IMF کا پلان لیتے ہیں تو واشنگٹن کنسنسس کو فالو کرنا ہے، اور واشنگٹن کنسنسس کیا کہتا ہے؟ فسکل ڈسپلن ہوگا. اب فسکل ڈسپلن میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی صورت بھی ڈیفیسٹ بجٹنگ نہیں کرنی. یعنی اگر ملک کے پاس 1 ارب روپیہ ہے، ہم 100 ارب روپیہ اس طرح دیکھتے ہیں، اور ملک نے کہا کہ ہم اس میں سے 60 ارب روپے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، سینیٹیشن میں، بچوں پہ، اولڈ ایج ہومز پہ، ان پہ لگائیں گے، اور 40 ارب ڈالر جو ہمارے پاس ہیں اس سے ہم اپنے قرضے پے کر دیں گے اور کچھ حد تک باقی کام کریں گے. تو IMF کہے گا سوری، آپ کے پاس 100 ارب روپیہ ہے، یا تو آپ 100 ارب ڈالر کی بریکٹ کو بڑا کریں، تھریش ہولڈ بڑا کریں، اس کو 200 ارب پہ لے کے جائیں اور اپنی مرضی سے کریں. اتنے پیسے جو آپ سالانہ بجٹنگ کر رہے ہیں یا سالانہ ریونیو کریکٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے لوگوں کی ویلفیئر پہ خرچ نہیں کرنا. سب سے پہلے ہمارا قسط ہمیں واپس کرنی ہے. ٹھیک ہے، چاہے بجلی مہنگی کریں، چاہے کچھ اور کریں، کچھ بھی کریں، پیٹرول مہنگا کریں، ملک میں تباہی مچا دیں، آپ کو ہماری بات. تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ بیلنس بجٹنگ کرنی ہے. جتنی کمائی ہے اتنے ایکسپینڈیچر ہے. تو جب جتنی کمائی ہے اتنے ایکسپینڈیچر پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کریں گے تو ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ تو رہیں گے ہی نہیں. ہم کہاں سے ویلفیئر اسٹیٹ ہے؟ ان کی ریاستیں ساری ویلفیئر اسٹیٹ بن چکی ہیں، ہم ویلفیئر اسٹیٹ نہیں رہے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگائیں گے ہمارے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے. اگر وہ ٹیکسیشن آپ نہیں کرتے تو آپ کو نیکسٹ بیل آؤٹ پیکج نہیں دیا جائے گا. اچھا، اس فسکل ڈسپلن کی ایک اور بڑی ٹیکنیکلٹیز یہ ہے کہ یہ جب آپ فسکل ڈسپلن لے آتے ہیں تو آپ
अपने मुल्क में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अपने मुल्क में जो करेंसी की वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं कि आपने पैसे की, अपने मुल्क के रुपए की वैल्यू, कदर जो है डॉलर की निस्बत गिरा दी है, ये भी इंस्ट्रक्शन बाहर से आती है। अब एक और नया काम हो रहा है पिछले 8-10 सालों से कि IMF का पैकेज तो फॉलो कर रहे हैं, वॉशिंगटन कंसेंसस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये हमारी, आप समझ लें, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, इतने बड़े एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान की सॉइल, जिसको सन ऑफ सॉइल कहते हैं, हमारे जो मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी हैं और मईशत के जो हमारे वजीर हैं, वो भी पाकिस्तान से नहीं होते। वो भी IMF, वर्ल्ड बैंक वाले बताते हैं, गाइड करते हैं, इसको आपने अपना मिनिस्टर रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आप देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों से, और अभी PTI की गवर्नमेंट में तो आपके जो स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं, सरबराह होते हैं, उनको भी इंपोर्ट किया गया, यानी हेलीकॉप्टर माफिया जो है वो भी आ रहा है। अब वो करते क्या है, वो बाहर से तो डैमेज कर रहे हैं, वो पूरे का पूरा चार्टर्ड के अकॉर्डिंगली आपको चलाने के लिए लोन देने से पहले, वो अब उसके बाद आपके मुल्क के अंदर की मईशत को तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि जो मॉनेटरी स्टेटस है, यानी मुल्क, स्टेट बैंक डिसाइड करेगा पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरेगी डॉलर के अगेंस्ट या नहीं गिरेगी, वो इसकी रुपए की कदर भी गिरा देते हैं। तो आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया पड़ा है और इसी तनाजुर में हम देखते जाएं तो वो कई महीनों बाद 50,000 रुपए की उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी आपकी करेंसी भी डिवैल्यूएट होती है इस फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। तीसरी चीज इन्होंने क्या की, टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म के नाम पर जिस तरह एक दौर हमने देखा था, मुगलों का आखिरी दौर देखा था, जिसमें उन्होंने बेइंतहा टैक्सेस लगा दिए थे, हर चीज पे टैक्स लगा दिया था ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि उसमें उस वक्त काफी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मुगलों को ऑक्युपाई कर चुकी थी। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में हम ये देखते हैं बहुत हद तक कर चुकी थी। बिल्कुल वैसा ही अब किया जा रहा है कि टैक्स रिफॉर्म के नाम से हर तरह के शख्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। अब देखें, मैंने जब ये टाई या टाई पिन खरीदी तो मैंने टैक्स दिया, यानी जिसे मैंने खरीदी उसने टैक्स दिया। अच्छा, जो पैसे मैंने इन टाई पेन या टाई को खरीदने के लिए कमाए, कहीं जॉब, बिजनेस या कोई प्रोजेक्ट करके, वहां जब मुझे पैसे दिए गए तो उस पर भी मेरा टैक्स काटा गया। अच्छा, वो पैसे जब मैंने किसी बैंक में ट्रांसफर किए, रखे और उसको विड्रॉ कराया, उस पर भी मेरा टैक्स काटा गया। इसके बावजूद मेरी 1 साल की कितनी बिलोंगिंग्स हैं, कितने मेरे एसेट्स हैं जिसमें मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं, उसकी ओवरऑल वैल्यूएशन करके उसके ऊपर एक और टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, मैं अगर कहीं एयर ट्रैवल करता हूं तो उसके मेरे, तो हर तरह से टैक्स नेटवर्क बनाया जाएगा जिसको हमारे यहां टैक्स रिफॉर्म का नाम दिया जाता है, और ये भी वॉशिंगटन कंसेंसस का है। आखिरी बात करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं। एक और चीज वॉशिंगटन कंसेंसस में की गई कि मुल्क के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन है उसको प्रमोट किया जाए। अब आप देखें, भारत में भी इस तरह का काम किया गया, लेकिन 1960s, 70s और 80s में जितने उनके अपने इदारे थे, यानी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस थी, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 1998 इवन 2005 तक भी वापडा काम कर रहा था, जब तक कि पैपको नहीं बना था। PIA काम कर रही थी, OGDCL काम कर रहा था, टेलीकम्युनिकेशन के इदारे काम कर रहे थे। ये स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस होती हैं। एंटरप्राइजेस का मतलब जो स्टेट को पैसा कमा के देती हैं। इन्होंने कहा जी ये सारा का सारा पैसा रियासत के पास जाएगा, रियासत अगर वेलफेयर करना चाहेगी तो लोगों की वेलफेयर करेगी, तो क्यों ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इन इदारों को बड़े बड़े वेस्टर्न सेठों के हाथ में बेच दिया जाए। ये वेस्टर्नाइज सेठ कौन है? जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के मालिक है। और मैंने आपको वाशिंगटन कंसेंसस का पहला पॉइंट बताया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने कैपिटल को अट्रैक्ट करना है। जब आप कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट किस चीज पे करेंगे आके? अगर रियासत का एक इदारा खड़ा है, लेट्स से पोस्टल सर्विसेज है, तो फिर उसके मुकाबले में प्राइवेट सर्विसेज तो नहीं चलेंगी अगर वो बेहतरीन परफॉर्म करेगा। इसी तरह अगर रियासत का PI एक बेहतरीन काम कर रहा है तो प्राइवेट एयरलाइन तो नहीं बेहतरीन चलेगी। इसी तरह अगर रियासत का टेलीविजन बेहतरीन काम कर रहा है तो प्राइवेट चैनल्स काम करेंगे। इसी तरह अगर रियासत का एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन चल रहा है तो प्राइवेट इदारे काम कर सकते हैं। इसी तरह रियासत के और बहुत से निजाम होते हैं, तो अगर वो बेहतरीन चल रहे, तो जब रियासत खुद पैसा कमाती है ना, तो वो उनको बेहतर करती है, डेवलपमेंट करती है और एडवांस करती है। अब इन्होंने जब ये शिक डाल दी कि आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, तो किस कॉस्ट के ऊपर करनी है? ऑन द बिहेस्ट ऑफ द ऑर्डर्स
ऑफ IMF एंड वॉशिंगटन कंसेंसस। तो ये इसका पूरा चार्टर्ड है। जो आपने पूछा कि जो IMF की पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन, तो वो इस तरह तैयार होती हैं। और 1992 के बाद जिस मुल्क ने भी, भारत भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और बहुत से ममालिक शामिल हैं, जिन्होंने वॉशिंगटन कंसेंसस को फॉलो किया है, आप बिलीव करें वो तबाह हो गए। इवन के 2008 का सॉवरेन डेट क्राइसिस, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जो यूरोप में आया, अमेरिका में आया, उसमें ग्रीस बिल्कुल इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गया और बहुत से ममालिक कोलैप्स कर गए। वो क्यों कोलैप्स करे? वो इसी वॉशिंगटन कंसेंसस को फॉलो कर रहे थे और उनकी अपनी रियासतों की कैपेसिटी नहीं थी। तो जब इस तरह आपकी रियासत सॉवरेन ही नहीं होगी, रियासत के पास इदारे नहीं होंगे, रियासत के अंडर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। प्राइवेट लोग इकोनॉमी को डिसाइड करेंगे, प्राइवेट लोग मार्केट को डिसाइड करेंगे, मार्केट में क्या चीज होनी है, क्या चीज नहीं होनी, किस चीज को खत्म कर दिया जाए, किस चीज के ऊपर। तो हर जगह माफियाज सर उठाएंगे और ये बाय डिजाइन आपके मुल्क में धकेलेंगे। अमेरिका के अंदर खुद ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जिसको अमेरिकन स्टेट ऑन करती है, यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन होती है। तो हमारे हर तरीके से तो नेशनल सिक्योरिटी भी इससे आपने थ्रेटन कर दी, क्वेश्चन कर दी। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर ये प्लान्स इसी तरह एग्जीक्यूट होते रहे तो पाकिस्तान को नाउज़ बिल्ला किसी फौज को लाकर फतह करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप इतने बड़े डेट सर्कल का हिस्सा बन चुके होंगे। इंटरनेशनली आपको अपने कदम उनके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। और ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जिसको हमारी PTI आज की ये जो गवर्नमेंट है, अब की जो पाकिस्तान की PTI गवर्नमेंट, ये इसको नहीं समझ सकी और ये इसी विशियस सर्कल का एक हिस्सा है। तो मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस तमाम सिचुएशन में जो हमारी सॉवरेनिटी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? देखें, पहली तो बात कि सॉवरेनिटी की डेफिनेशन क्या है? इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला, इसका आम अल्फाज में आवाम के लिए कर लूं कि मैंने अपने तमाम फैसले खुद करने हैं, खुद मुख्तार हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त रियल फेस मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हूँ, सेट पर हूँ, फाइनल राउंड के प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। अगर फाइनल राउंड के प्रोग्राम को किस तरह लेकर के चलना है, इसमें क्या बात होनी है, क्या चीज़ें चलनी है, आपको और मुझे डिक्टेट किया जाएगा, तो आर वी सॉवरेन? बताएं। बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं हैं। तो फिर हम क्या काम करेंगे? एक कठपुतली की तरह काम करेंगे। अपैरेंटली लगेगा कि हम सॉवरेन हैं, वो तमाम के तमाम मॉडल्स वैसे ही चलेंगे। तो पहली तो बात ये देखेंगे कि हम देखें हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, इफेक्ट से हम जस्टिफाई करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या थी। तो अगर आप कहते हैं पाकिस्तान सॉवरेन है, तो बहुत सी चीजों में आपकी तो चलती ही नहीं है। इवन के मुल्क के अंदर आपने बिजली महंगी करनी है, खुद डिसाइड कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट लगाने हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। लोगों को बेहतरीन तालीम और बेहतरीन सेहत देनी है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इवन के आपने अपने मुल्क के अंदर कौन सा इकोनॉमिक निजाम राइज करना है, आपने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम राइज करना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपने मुल्क की पार्लियामेंट या मजलिस शूरा जो है उसको इस्लामिक मॉडल पे लेकर के चलना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे क्यों आपके सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं और आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी तो हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये मुल्क चलाए जाने का कहा तो जा रहा है, लेकिन वो एक किताब है जो कि आपको लॉ में पढ़ाई जाती है, हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है, और इसी तरह हम आगे पढ़ाते चले जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उस पे अमल नहीं हो रहा, और अगर अमल हो तो शायद हम सॉवरेन हों। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि यूरोप से भी कोई मुल्क जो है वो IMF का क्लाइंट है या सिर्फ ग्लोबल साउथ ही इसका क्लाइंट है? देखिए, पहली बात ये कि चूंकि ये प्रोजेक्ट बनाया इसलिए गया था IMF का कि देखिए ना, मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक कहा गया, वो वेस्टर्न यूरोप की डेवलपमेंट करेगा। और वो तमाम ममालिक जो कोल्ड वॉर के अंदर सोवियत यूनियन के साथ हैं, अगर वो भी अपनी रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट चाहते हैं और अमेरिकन या कैपिटलिस्टिक मॉडल को फॉलो करते हैं, इसकी इकॉनमी को फॉलो करते हैं, तो उनको भी लोनिंग दी जाएगी। इसी तरह IMF ने ये कहा था कि हम आपको ये जो पैसे दे रहे हैं बेसिकली बना ये वेस्टर्न यूरोप के लिए ही था। आपने जब अपने पैरों पे खड़े हो जाना है तो हमें पैसे वापस कर देने। इन अदर वर्ड्स ये है कि मिलजुल के हमने पूरे के पूरे ये जो न्यू इंपेरियलिज्म का निज़ाम है, जो न्यू इंपेरियलिज्म ऑफ इकोनॉमी है, उसको मिल बैठ के बड़े मुमालिक ने चलाना है, जिसमें यूके और फ्रांस सरे फहरिस्त है। बल्कि जो हम मार्शल प्लान का आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया, उसका 26% तो मिला ही यूके को था, 17% मिला ही उसका फ्रांस को था। तो IMF यूरोप को ये पैसे देता है। इवन के 2006 तक यूके ने तो IMF के पैसे वापस नहीं किए जो उसने 1945 के बाद लिए थे। लेकिन कुछ ऐसे मुमालिक हैं
جن کو ہم بولتے ہیں ایسے ممالک جو کور کے کنٹریز نہیں ہیں. ایک تھیری ہے جس کو بولتے ہیں ورلڈ سسٹم تھیری. مارٹن کیپلن کی یہ تھیری ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 3 دائرے ہیں. ایک بیچ والا دائرہ ہے جس کو کور کہتے ہیں, جس میں چند بڑے ممالک ہیں 5 6 7 جس کو G7 کنٹریز کریں. ایک اس کے باہر ایک بہت بڑی ایک دائرہ ہے جس میں دنیا کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 25 سے 30% ملک ہیں. اس کو بولتے ہیں سیمی پیریفری, تھوڑا سا کور سے دور. اور ایک بالکل آخر میں بڑا دائرہ ہے, اس میں دنیا کے تقریباً آپ اندازہ لگا لیں 70% ممالک ہوں گے جن کو پیریفری بولتے ہیں. وہ جو 70% ممالک ہیں وہ ساؤتھ میں واقع ہیں, انہی کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے. باقی کے کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ سیمی پیریفری کا حصہ ہیں, جو کہ کور کا حصہ نہیں ہے, تو وہ زیادہ تر یورپ ہے اور انڈسٹریلائز اسٹیٹس ہیں. اس میں بھی کچھ ایسے ملک ہیں جو کہ کم, جن کی آپ سمجھ لیں پر کیپٹا انکم ہوگی, سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی, جن کے ہاں افراط زر یعنی انفلیشن کا خطرہ رہتا ہوگا. ان ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پولینڈ کا نام بھی ملتا ہے, اس میں آپ کو گریس کا نام بھی ملتا ہے, اور اس طرح کے چھوٹے موٹے ممالک ملتے ہیں. تو ان کو کہیں نہ کہیں فنڈنگ دی جاتی تھی یا دی جاتی ہے. کچھ ایسے ملک ہیں جن کا میں آپ کو ذکر کر دوں آپ کے سامنے. ہم نے کچھ ویسٹ یورپ کے کنٹریز دیکھے ہیں جن کو 2007 میں فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے فنڈنگ کی گئی, جس میں آئس لینڈ تھا, جس میں گریس تھا. اس کے علاوہ کچھ ایسے ممالک ہم دیکھتے ہیں جن کو 2018 کے قریب تھوڑی سی فنڈنگ کی گئی, لیکن بہت زیادہ ملک نہیں ہیں. ان ملکوں میں جو 2018 کے قریب ہیں وہ زیادہ تر ملک ویسٹرن یورپ کے نہیں بلکہ ایسٹرن یورپ کے ہیں, جو 1990s کے بعد جب سوویت یونین ڈسممبرمنٹ ہوا, رشیا بنا, 15 ملک اس میں سے نکلے, تو اس میں سے جو یورپ کا حصہ ملک بنے ہیں جس میں رومانیہ آتا ہے, ہنگری آتا ہے, پولینڈ آتا ہے, ان جیسے ممالک کو جو کافی عرصہ سوویت روس کے ساتھ یا سوویت یونین کے ساتھ رہے, تو ان کو تھوڑی بہت فنڈنگ دی جاتی ہے یا یہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ان کے ڈیٹ کرائس سرکل کا حصہ نہیں ہے, اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے, اس جالے کا حصہ نہیں ہے. ان کو پھنسایا نہیں گیا. یعنی جس طرح باقی دنیا کو بائی ڈیزائن ساؤتھ کے ممالک کو پھنسایا گیا, یہ ملک پھنسے نہیں ہوئے. ان ملکوں کی پر کیپٹا انکم تھوڑی سی بہتر ہے, ان ملکوں کی کرنسی سٹرونگ ہے, ان ملکوں میں ہمارے ملک کی طرح جس طرح اسٹیٹ بینک کے گورنر باہر سے آتے ہیں اور ہمارے جو منسٹرز ہیں اکانومی کو دیکھتے ہیں, یا فائنینشیل ایڈوائزر پرائم منسٹر کے فار اکنامک افیئر ہوتے ہیں, وہ باہر سے امپورٹ کیے. ان ملکوں میں یہ والا سٹرکچر اتنا پینیٹریٹ نہیں کیا کہ IMF کی گائیڈ لائن کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنے فائنینشیل ایڈوائزر رکھنے ہیں, اپنے بڑے بڑے اداروں کے پریزیڈنٹ یا گورنرز رکھ رہے ہیں. یہ ان کے ملکوں میں نہیں ہوتا. بس ایک پلان ہے. فرق کیوں ہے کہ ان کے لیے اتنا اسٹرکٹ نظام اور ان کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ سر دیکھیں, یہ تو بڑا روز روشن کی طرح آیا ہے نا کہ آپ کی اپنی سٹیٹس, اپنی ویلیو, اپنی ریپوٹیشن آپ کے انڈیجینس ریسورسز پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ ایک ایگریرین کنٹری ہیں تو آپ نے ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اپنے ملک کے اندر ریسرچ کو آگے کیوں نہیں بڑھایا, آپ نے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری کیوں نہیں لگائی. حالانکہ ایوب خان کے دور میں آپ انڈسٹریلائز ہو رہے تھے, اسٹیل مل آپ نے رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے لگا دی تھی. اس کے بعد آپ نے اپنے لوگوں کے جو آپ سمجھ لیں اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جس طرح باقی دنیا نے کیا ہے, آپ نے کیوں نہیں کیا. تو جب آپ کے ملک میں ایسے سیاست دانوں کو مسلط کیا گیا, ایسی مذہبی جماعتیں بنائی گئیں, پریشر گروپس بنائے گئے, یہ سارے کے سارے IMF, ورلڈ بینک, یہ جن کے بہیسٹ پہ کام کرتے ہیں وہی ملک پولیٹیکلی تو انٹروین کر رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر. اور کیوں؟ کیونکہ بہت سی جگہوں پر ایون کولڈ وار میں بھی انہوں نے ڈیفرنٹ بلاک پالیٹکس کا آپ کو حصہ بنائے رکھا. کولڈ وار کے بعد آپ افغان جہاد میں ان کا حصہ بنے رہے, اس کے بعد وار آن ٹیرر میں حصہ بنے رہے, تو آپ نے ڈیولپ نہیں ہونا. جب آپ کی اپنی انڈسٹری نہیں ہوگی, اپنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, سائنس ٹیکنالوجی میں آپ کی کوئی مہارت نہیں ہوگی, تو آپ دنیا کو بیچیں گے کیا, ایکسپورٹ کیا کریں گے. جب ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو آپ اس ڈیٹ سرکل کا حصہ بنیں گے, اس نیٹ ورک کا حصہ بنیں گے. تو یہ ممالک بائی ڈیزائن اس میں لائے جاتے ہیں. لیکن کیا آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو پالیٹیشین ہیں, ہمارے جو پالیسی میکنگ کے بڑے ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کرائسس سے باہر نکلنا ہے. یعنی محب وطن لیڈرشپ ہوگی تو بھائی آپ کو اٹھا کے باہر لے کے جائیں گے نا, کسی مقام پہ کھڑا کریں گے, سیلف ریسپیکٹ, انٹیگریٹی اور سیلف اسٹیم آپ کو بتائی اور سکھائی جائے گی. یہاں تو ہر دوسرا بندہ جو گریجویشن کی ڈگری لیتا ہے وہ کہتا ہے میں نے باہر کے ملک جا کے فردر یا جاب کرنی ہے یا پڑھنا یا سیٹل ہونا ہے.
کیوں ہے یہاں پر ایسا ہے؟ تو یہ بائی ڈیزائن. اور آج کے دور میں تو میڈیا وارفیئر ایسی کی جا رہی ہے کہ آپ اتنے زیادہ ولنریبل یا وولٹائل نہیں ہوتے جتنا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ چھوڑیں جی اس ملک میں کیا رکھا ہے, اس ملک کو ڈیولپ کر کے کیا کرنا ہے. اور کچھ میں کہوں گا ہمارا وہ کہنا ہے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی. آپ نے اپنے ملک کو نیوکلیر پار بنانے والے شخص ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وہ دیکھی ہوگی فیونرل سرمنی, اس میں کیا ملک کی بڑی شخصیات موجود تھی, ان کے پاس ٹائم تھا. تو جو اس ملک کے لیے کچھ کر رہا ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر میں اور آپ اس ملک کے لیے کیوں کچھ کریں گے؟ کوشچن ہوگا نا, کیونکہ لوٹ مار تو کوئی اور کر رہا ہے. آپ اپنی اس گورنمنٹ کو دیکھ لیں, اس گورنمنٹ کے لیے, اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے جنہوں نے کمپین کی, آج وہ سسٹم میں کہیں ہیں اور ہیلی کاپٹر سے پیراشوٹ سے آنے والے سسٹم چلا رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے اور ایسا چلتا رہتا ہے. اور اگر ایسا چلتا رہے گا تو پھر آپ کا سوال وہیں کا وہیں اور میرا جواب وہیں کا وہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی کانسپریسی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی, قابلیت اور میریٹوکریسی کے اکارڈنگلی سسٹم کو نہیں چلا رہے, بلکہ ہم خود ہی بھکاری بننا چاہتے ہیں. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب, جاننا چاہوں گا کہ 2008 کی جو کساد بازاری ہے یا اکنامکس ریسیشن ہے, اس کی طرح اب بھی یورپ کے اندر جو اکانومی اسٹیگنیشن ہے وہ تعطل کا شکار ہے. اس کے باوجود پاکستان کی طرح نہ تو وہاں پہ مہنگائی ہے, نہ ہی کوئی اور اس طرح کا سسٹم نظر آتا ہے, اور ایون کہ ان ممالک کی جو کرنسیز ہیں وہ بھی ڈی ویلیوز نہیں ہوتی. آخر اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے, کچھ چیزیں تو ہمیں ایز اے من حیث القوم انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی. دیکھیں, یہ جو اکنامک ڈپریشن ہوتے ہیں, یہ جو ریسیشنز ہوتی ہیں, بعض ملکوں میں ڈراٹ یا فیمائن قحط سالی پڑ جاتی ہے, نیچرل کیٹاسٹرافیز آ جاتی ہیں, ارتھ کویکس آ جاتے ہیں, یہ پرابلمز آتے ہیں. یہ ہر 50-60 سال بعد, 100 سال بعد یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے, دنیا میں آتا ہے. جس طرح کرونا کا ایشو آیا, اس سے پہلے 1919 میں اسپائن فلو تھا, یہ چیزیں تھیں. یہ تو ایک دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, پرابلمز کریٹ ہونی ہے. لیکن ہم میں اور ویسٹ کے ممالک میں فرق کیا ہے؟ پہلی چیز جو مجھے ویسٹ کے اندر نظر آتی ہے, وہاں پر نیشنلزم ہے. وہ قوم جو ہے وہ قوم ڈیولپ ایسے کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, اپنے ملک کے لیے گروتھ حاصل کرنی ہے, پڑھ لکھ کر پوری دنیا سے اپنے ملک میں واپس آنا. آپ چائنا کی مثال لیں, پوری دنیا سے چائنیز جا کے پڑھتے لکھتے ہیں, پوری دنیا میں بزنس کرتے ہیں, واپس کہاں آتے ہیں؟ تو آپ کے ملک کے پالیٹیشین, بیوروکریٹس, ججز اور بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائرڈ ہونے والے اور مطلب میلوں کے حساب سے ان کو مربع اور زمینیں ملتی ہیں, وہ کہاں ریٹائرمنٹ کے بعد رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان میں رہتے ہیں. دبئی تو آدھا انہی سے آباد ہے. سر آپ کا یورپ اور آپ کا آسٹریلیا کن سے آباد ہے؟ آلرائٹ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی چینل پہ اتنے ڈیٹیل کے ساتھ اس پروگرام کو آن ایئر کیا گیا ہے, اور IMF اور پاکستان کا جو یہ تمام تر معاملات ہے, جو ایک گتھی جو ہے اس کو سلجھائی گئی ہے کہ کیسے جو مہنگائی ہے یہ اپنی اونچائیوں کو پروان کو چھوتی ہے. تو یقیناً آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ کے جو بھی خیالات ہیں اس پروگرام کے اباؤٹ اپنے کمنٹ سیکشن میں اس کا خیال ضرور کیجئے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور فائنل راؤنڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.